سری صدمه در شهرهای دوشنبه چنوق 6 نفر جان باخته 5 تن دیگر جراحت برداشتند. президенти тоҷикистон аз минбари созмони милали муттаҳид ба зарурати ислоҳоти ин созмон таъкид кард. дар шароити кунунӣ ба миён гузоштан ва ҳал намудани масъалаҳои умдаи рӯз бидуни роҳандозии ислоҳоти фарогири созмони милали муттаҳид ғайриимкон мебошад. ва чаро ҳалвои тӯйи як хонавода дар шаҳри Кӯлоб натавонист коми домодро ширин созад? санад намудем ва он оварда дар беморхонаи рӯҳии шаҳри Кӯлоб ба ҳамон беморон тақсим намудем. дар пай як садама дар ҳудуди шаҳри Сарафшани вилояти Суғд 6 нафар ҷон бохта 5 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. вазъи маҷрӯҳони садама вахим арзёбӣ мешавад ва онҳо таҳти назорати пизишкон қарор гирифтанд. ин ҳодиса чанд соат пеш дар километри 200 роҳи Душанбе Чаноқ рух дод. дар дафтари матбуоти ширкати АРС масъули нигоҳубини роҳи Душанбе Хуҷанд ба радиои Озодӣ гуфтанд ки садама дар натиҷаи суръати баланди мошинҳо ба амал омад. اینجا آپل زفیره کنه از طرف خوجان میبیاد مسافر هستی سویشنی موشن میشد قاتل انا زفیره بلند 896-31-01 حقیقت به میبراد آمده همه روباره آمده که موشن قاتل به میزنه بعد دولان عرب آمده ابا چینه و براسادگی خرسوار میزنه خودی دولان جریب میرد چپتا میشد. моҳи гузашта дар ҳамин роҳ дар минтақаи ҳушёрии ноҳияи Варзо бар асари оташ гирифтани чархи мошин таркиши зарфи 10 тоннаии газ ба вуқӯъ пайваст ки хисороти молии зиёдро дар пай дошт. дирӯз президенти амрико Дональд Трамп дар суханронии нахустини худ дар маҷмаи кулли созмони милали муттаҳид аз кишварҳои узви ин созмон даъват намуд ки зидди Кореяи Шимолӣ ва Эрон бо шеваи сахттар кор кунанд. дар зимн дар баробари Дональд Трамп дар рӯзи аввали маҷмаи кул Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон ва Шавкат Мирзиёев раиси ҷумҳури Узбекистон низ аз минбари созмони милали муттаҳид баромад доштанд. тоҳири Сафар ин суханрониҳоро дар гузоришаш хулоса кард. дар нахустин суханронияш дар маҷмаи умумии созмони милал Дональд Трамп раиси ҷумҳури амрико озмоиши мушакҳо дар Кореяи Шимолиро сахт танқид кард ва раҳбари онро фарде номид ки дар даст мушак барои худкушӣ меравад. ایالات متحده آمریکا قدرت عظیم و صبوری دارد، اما اگر او را به حمایت از خود و متحدانش مجبور کنند علاج بغیر از محو کامل کره شمالی ندارد. مرد با موشک برای کشتن خود و رژیمش می رود. آمریکا برای مقابله با این آماده، مایل و قادر است، اما امیدواریم چنین ضرورت پیش نیاید. ما سازمان ملل را برای همین لازم داریم. ببینیم که کره شمالی چی کار میکند. فرصت آن است که کره شمالی بفهمد که دست کشیدن از سلاح اتمی یگانه آینده قابل قبول برای آنهاست. در این روز که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم نطق ایراد کرد و بیشتر از پیامدهای بد تغییر اقلیم و امکانات برای رشد اقتصادی سخن گفت. امامعلی رحمان دیگر بار تاکید کرد که تاجیکستان همه ساله رنج تغییر اقلیم را میکشد. همه ساله در کشور آفت‌های گوناگون طبیعی از جمله وابسته به آب رو می‌دهند که به اقتصاد ملی به مبلغ صدها میلیون دلار ضرر رسانیده سببگار تلفات جانی می‌گردند. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان در 30 سال اخیر در کشور در نتیجه گرمایش کره زمین 1000 پیریخ خرد و بزرگ آب شده کاملا از بین رفتند. در ادامه بحث‌های مجمع عمومی سازمان ملل شوکت میرزیوف رئیس جمهوری ازبکستان منبر را گرفت و گفت تقویت همکاری‌ها با همسایه‌ها در آسیای مرکزی از اولویت سیاسی خارجی کشورش است. находясь в самом сердце Центральной Азии. ازبکستان که در قلب آسیای مرکزی جایگیر است منفعت‌دار است که منطقه جای امن با رشد منظم و حسن همجواری باشد. آسیای مرکزی با رشد اقتصادی هدف مهمترین و کلیدی ماست. بعدی در گذشته اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در سال 2016 تاشکند مناسبت با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان را بهتر کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است تا 25 سپتامبر ادامه کند، رهبران دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم سخنرانی می‌کنند.
Merci, спасибо, gracias, bayaja. барномаро бо мавзӯи дигар идома медиҳем. бо наздик омадани муҳлати баргузории райпурсии истиқлолхоҳии курдҳо дар шимоли ироқ ки рӯзи 25 сентябр дар назар аст, мухолифат ба ин нақшаҳо бештар мешавад. ман аз Аббос Ҷаводӣ, раҳбари бахши минтақавии радиои Озодӣ пурсидам ки оё баргузории ин ҳамапурсӣ дар пасманзари муборизаи нирӯҳои ироқ бо гурӯҳи тундрави давлати исломӣ бесуботиро бештар намекунад? خب از ابتدا مبارزه با داعش در صدر کارهای حتی جنبش های مختلف کرد، مهمتر از همه حکومت کردستان عراق بود. اما به نظرم خودشان هم مخفی پنهان نمی کنند که مبارزه برای استقلال کردستان، برای کردهای عراق اقلا بالاتر از همه چیز دیگر است و به نظر می رسد هیچ راه برگشتی از این وجود ندارد برای کردهای عراق، از جمله برای حکومت منطقوی کردستان تحت رهبری آقای بارزانی. بنابراین نه، این چیز جای تعجب نیست. برای حکومت کردستان عراق آقای بارزانی مبارزه با داعش اتفاقاً کمک می کند و کمک کرده است به گرفتن موقع‌های مهم سیاسی از طرف کردها، همچون که در مثال شهر موصول می‌بینیم. شهر موصول که قرار بود که تکلیفش، سرنوشتش بعداً معین شود، با انتخابات جداگانه تمام عراق معین شود، در مبارزه هم حکومت عراق و هم کردها ضد داعش در گرد و اطراف موصول عملاً به دست نیروهای کرد گذشته است. و اگر کمی آینده رو ببینیم و فرض کردیم همپرسی برگزار شد و کردستان عراق استقلالیت رو به دست آورد، آینده چی می شود؟ وابسته حکومت عراق میموند یا به هر صورت در خریطه باز یک کشور پیدا می شود که واقعا هم مستقل است؟ گمان من نمیشد اینو گفت، واقعا نمیشود و واقعا هم کسی جواب دقیق ندارد. اون چی که روشن است این است که یک، این رفرندوم بشود یا نشود خواست مردم کرد شمال عراق بی برگشت به نظر میرسد. دو، اگر رفرندوم بشود و استقلالیت کردستان عراق که بیان هم هست، de facto هست اما de جوری نیست، اگر de جوری خودشون رو، اینها حکومت خودشون اعلان بکنن، استقلال خودشون رو اعلان بکنن، با کشورهای عراق از یک طرف، با کشورهای ایران و ترکیه از طرف دیگر، با هر سه کشور وارد اختلافات خیلی شدید خواهند شد. شکل کامل این صحبت و گزارش‌های مفصل در موضوع همپرسی قریب الوقوع کردستان عراق را می‌توانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. آنهایی که روزهای نزدیک جشن عروسی دارند و میخواهند به خانه داماد عروس را با کلچه و حلوا گسل نمایند، توصیه میدیم که گزارش نوبتی ما را تماشا کنید، زیرا طبق قانون اصلاح شده تنظیم بردن نقل و نوا زیاده‌روی حساب میشده است و میتواند برای صاحب توی دردسر ایجاد کند. به مثل قهرمان گزارش ما که حلوایی برای خانه داماد آماده کرده است تماما به جای دیگر رفت. چنین دیگ آش را در خانه زیدالله خدایارف مهمانان و خویشاوندان داماد خوردند، ولی قسم از نقل و نوای پیش بینی شده برای خانه داماد به آنها نرسید. مقامات هنگام جشن عروسی به محله لواوا آمدند و کلچه و قند و حلوا را به مرکزی کولاب بردند. دستورخوان نقل و نوا و حلوا را به شفاخانه بیماری های روحی بردند و بین بیماران تقسیم کردند. جریان مصادره و تقسیم را که با حضور ماموران میلیسا صورت گرفت ثبت کردند. سبب مصادره به قول مقامات رعایت نکردن قانونی تنظیم بود. هنگام گسل نمودن دخترش به خانه داماد در نزد همان خانه دسترخوان‌های زیاد شدن که 6-7 عدد رو تشکیل می‌کردن. سند نمودیم و آن آورده در بیمارخانه روحی شهر کلوب
و همون به مورون تقسیم نمودیم. بر اساس قانون زیدالله خدایارف حق نداشته است که به خانه داماد حلوا و دستورخوان زیاد برد. در روستای ساکت و آرامی لواوه خودی زیدالله خدایارف میگوید نمیدانست که بردن دستورخوان و حلوای زیاد قانون شکنی است. پدر با ما می کارو را میکردن، همه حولا میبردن، هم چیزا میبردن. وقتی که ما دخترچه ما این خانه گسیل کردیم، در وقتی گسیل کردن کمتر زیاده روی از طرف ما بوده است که مثال همون حولا مثال به خانه قدم میبردن، همون چیزا را ما بدم چیزا. وقتی که حسابی تنظیم در همون وقت اومدن ما را دیدن سنجیدن، با یک جایگی همون تنظیم یک جا مصلحت کردیم، همون چیزایی که زیادی ایمون بود با ما ایلوهش کردیم، گفتن که همون جای کسلی روحی دا میبریم، ما با ایلوه زیادترش کردیم، بودیم در همون جای کسلی روحی سپردیم. از بس که مقامات هنگام تفتیش مانع قانون شکنی در جشن خانواده زیدالله خدایارف شدند، او را جریمه نبستند. بر اساس قانونی تنظیم رسم آیین که 10 سال پیش در تاجیکستان قبول شد، برگزار کردن جشن‌های با شکوه ممنوع است. مقامات گفتند هدف صرفه‌جویی و بهبود بخشیدن به زندگی مردم است. حامیان حقوق میگویند مقامات با این قانون به زندگی خصوصی دخالت میکنند. тоҷикистон ки як кишвари кишоварзист умдатан рӯи пахтакорӣ тамаркуз дорад, вале аз пахтаи деҳқонӣ тоҷик асосан дар хориҷа фоида мебинанд. Бар пояи умури расмӣ дар ин кишвар солона беш аз 100 000 тонна нахи пахта истеҳсол мешавад ва танҳо 7 ё 8% он дар дохили кишвар мавриди коркард қарор мегирад. ҳамкорони мо аз бузургтарин корхонаи насоҷии тоҷикистон дидан карданд. ба ин ҷо бетанаффус тои пахтаи хомро меоранд. корхонаи бузургтарини насоҷӣ дар тоҷикистон дар як моҳ то 800 тонна нахи пахта омода мекунад. ин корхонаро ҳам мисли корхонаҳои саноати дигари зиёд дар тоҷикистон чиниҳо сохтаанд. мутахассисони чинӣ мегӯянд коркарди пахта дар дохили тоҷикистон ҳам барои ин кишвар ва ҳам барои онҳо манфиатовар аст. برای رشد این کارخانه ما نقشه های زیاد داریم. سیخ اول با تمام اقتدارش کار میکند. سیخ بزرگ دوم به نزدیکی ساخته می شود. کارخانه نساجی در حدود منطقه آزاد اقتصادی دنغره بنیاد شده است. تاجیکستان میخواهد صنعت و کارکرد پخته را در داخل کشور توسعه بخشد. اندازبندی امتیازنامه یکی از وسیله های کارساز جلب سرمایه‌گذاران ما می‌خواهیم نه تنها به استحصال نخ پخته مشغول شویم. اگر حکومت دستگیری کند در آینده نیت داریم که دیگر سیخ‌ها از جمله استحصال متا را به راه مانیم. طلبات نسبت آنهایی که با کارکرد پخته مشغول میشوند سخت است. مثلا تجهیزات آنها باید زمانوی باشد. در این کارخانه دستگاه‌های نو و معاصر استحصال شویتساریا نصب شدند. کارخانه مشترکی تاجیکی و چینی در منطقه ساخته شده است که از این پیش هیچگاه با صنعت سبک سر و کار نداشت. معاش کارمندان از 150 تا 200 دلار را تشکیل می‌دهد. این مبلغ نسبت به معاش آموزگاران مکاتب میانه 2 برابر بیشتر است. در دولت خطای شهر حوسیبه طول 4 ماه طرز کار کردن، یعنی هم استانوفکا این اپاراتور هم طرز کار کردن همین اپاراتور را آموختیم و طول 2 سال است که ما در اینجا کارگران نوی که میآیند و همچون کارگر ما همچون متخصص با آنها میآموزیم، یعنی که یاد میدیم. در تاجیکستان تجهیزات اکثر کارخانه‌هایی که با کارکرد نخ پخته مشغولند کهنه و بازمانده از زمان شوروی است. برای نوسازی این کارخانه‌ها جلب سرمایه‌های خارجی ضرور است. ولی فعلا خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان چندان میل نشان نمی‌دهند. قانونگذاری مرکب، اندازبندی زیاد، فساد و کروپسیا و بحران جهانی مالی از عامل‌هایی هستند که رشد این بخش را هم با مشکل روبرو کرده است. برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.